देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का स्वागत तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हां नीतू। कहंदे ने कि पूरी दुनिया की जेकर असीं गल करिए तो 10 लाख तो वध हर साल लोग जिहड़े ने वो शिकार हुंदे ने दुर्घटनावां दा ते अपनी मौत जिहड़ी है वो उन्हां दी हो जाती है। और जेकर असीं गल करिए अपने भारत की तो भारत दे विच 2015 दे विच ये सर्वे किया गया कि सब तो ज़्यादा एक्सीडेंट होए तो वो चलदियां चलदियां 2016 दे विच उन्हां दी तादाद इन्नी कुछ ज़्यादा वध गई कि हर जे असीं गल करिए घंटे की तो एक घंटे दे विच 57 जिहड़े ने वो एक्सीडेंट हुंदे ने ते 17 मौतां जिहड़ियां ने हर घंटे दे विच हो रहीआं ने। असीं भारत की गल करते हैं जदों तो भारत दे विच ही विकासशील देशों के जे गल करिए तो सब तो ज़्यादा एक्सीडेंट उत्थे हुंदे ने ते भारत एक इहो जिहा देश है जिस विच सब तो ज़्यादा एक्सीडेंट ते सब तो ज़्यादा मौतदार है। और इन्हां तो असीं किवें बच सकते हाँ, की कारण है, इस सब दे बारे गलबात करन दे वास्ते अज साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने रघुबीर सिंह ढेरकियाणा जी। विशेष तौर पर हुशियारपुर तो साडे कोल पहुंचे ने, पेशे वजों ये लेखक भी ने और नाल दे नाल वकील भी ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा सर स्टूडियो दे विच जी। तुहाडा भी बहुत धन्नवाद करदा और दूरदर्शन केंद्र की समुची टीम का धन्नवाद करदा जी। सो सर असीं गल करते हैं अज जिहड़े साडे समाज दे विच असीं वेखदे हां लगातार एक्सीडेंट की तादाद जिहड़ी है वो हर साल हर प्रति दिन कह लो कि वधदी जांदी है। सो एक्सीडेंट एक कानूनी ते समाजिक समस्या है ना, तो मुढ़ले तौर ते तुसीं इहदे बारे की कहना चाहुंदे हो? नीतू जी बिल्कुल तुसीं अंकड़ियां नाल गल कीती है। एक्सीडेंट बड़ा ही भयंकर शब्द है जी। एक्सीडेंट का नाम सुन के ही लोग कंब जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं जी। और तुसीं आप ही दसो नीतू जी, जदों किसी माँ का कमाऊ पुत किसी सड़क हादसे विच मारिया जाए जां जदों किसी भैन का लाडा नाल पालिया होया वीर किसी गड्डी मोटर हेठ आके कुचलिया जाए और किसी विधवा औरत का सुहाग उजड़ जाए जां किसी दे माँ बाप ही मर जाण तां वो बच्चे यतीम हो जाण तां उन्हां घरां दे विच घोर उदासी छा जाती है। कदी ना पूरिया जाण वाला खला पैदा हो जाता। और ये जिहड़ा एक्सीडेंट है इन्हां दी वजह करके ये बच्चे यतीम हो जाते हैं, माँ बाप बेसहारा हो जाते हैं और औरतां विधवा हो जांदियां जी। रघुबीर सिंह जी, ये देखो कि साडे समाज दे विच हर साल इन्हां दी तादाद वधदी जांदी है। जितों तक हो सकता है मैनूं लगदा कि साडे लगातार वाहनां दी अंधाधुंद जिहड़ी है खरीददारी भी इहदे विच एक शामिल हो चुकी है। सो की कारण है, किन्हां कारणां दे करके जिहड़े एक्सीडेंट है वो इन्ने ज़्यादा हुंदे पए ने? नीतू जी कारण तो अनेक कारण हैं इसके, पर फिर भी जिन्नी आप थोड़े शब्दों में भी जे करना चाहिए तो कह सकते हैं भी जी गफलत अणगहली ते लापरवाही जी है ਉਹਦਾ मुख कारण हैं। और उदाहरण के तौर पर बड़ी सधारण जी गल है, जे तेज़ स्पीड नाल गड्डी चलावांगे तो हादसाग्रस्त होगी गड्डी। और जे तुसी गड्डी चला रहे हो अचनचेत ब्रेक मार दिंदा है और पिछली गड्डी वाले ने आके टकरा जाना जी। जे असी रोंग पार्किंग की हुई है, हनेरा आ तो किसी गड्डी ने आके उन्हें भी वज जाना। और जे असी इंडीकेटर दिते बगैर इशारा दिते बगैर जे असी इस तरह मोड़ कटते हैं जां ओवरटेक गलत ढंग नाल करते हैं जां अगे गड्डी जा रही है और गड्डी दे विच एक डिस्टेंस रखना चाहिए, वो डिस्टेंस रख के नहीं असी तुरदे। और जे असी कोई नशा करके गड्डी नूं चला रहे हैं जां सानूं गड्डी चलाउणी नहीं आउंदी, असी एवें ही पंगा लै रहा गड्डी चलाउण दा, सो असी कोई विस्फोटक पदार्थ गड्डी विच लिजा रहे हैं जिहड़ा नहीं लिजाना चाहिए। और जिस तरह मतलब कि ड्राइवर है जिहड़ा वो रेलवे का सिग्नल डाउन होया है और उसके बावजूद भी वो ट्रैक के उत्ते गड्डी लै जाएगा और चकनाचूर हो जाऊगी गड्डी। और इस तरह अगे फ्लड आया होया है जां पानी आया होया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੀ। तो साडे भारतीय कानून दे विच जदों असीं गल करदे हां इन्हां दी एक्सीडेंट संबंधी कुछ कानून कुछ प्रावधान बने हुए ने इन्हां तो बचाव दे वास्ते जी। नीतू जी साडे मुल्क विच वैसे 1861 का इंडियन पीनल कोड जिहड़ा है वो एज इट इज़ चलिया आ रहा जी। और उस 1861 के इंडियन पीनल कोड के तहत जी सिर्फ जे असीं रैशली अणगहली नाल लापरवाही नाल तेजी नाल गड्डी चला रहे हैं जी
ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ 279 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 337 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ IPC ਦੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 338 ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਤੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ 304A ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 302 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ, ਅਣਗਹਿਲੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੀ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 1939 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 1988 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1994 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਨੀਤੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਸੈਟ ਦੀ ਲਾ ਇਨਟੂ ਮੋਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ FIR ਲਿਖਾ ਕੇ, ਇੱਕ DDR ਲਿਖਾ ਕੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਨੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਨੀਤੂ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੱਸੂਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ EMPLOYER ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਂ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੋਜਿਟ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਚੱਕ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੋਜਿਟ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ 50% ਹੋਵੇ, 75-25% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ 10% ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ 90% ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਤੂ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ DGP ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ SSP ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ SSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਂ, ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਟਕਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ DC ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ DGP ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨੀਤੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ FIR ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਹੈ ਗਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ FIR ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਡੈਥ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਰਾਲਗੱਡ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਰਾਲਗੱਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1939 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ 1994 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ 25 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 6 ਮੰਥ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਨੀਤੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਨੀਤੂ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਨੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ ਜੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਓ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇਦਾਂ ਬੱਚਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੁਬਨਾਈਲ ਹੈ, ਜੁਬਨਾਈਲ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜੁਬਨਾਈਲ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਭਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਈਕੇਰੀਅਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਫਿਕਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਏਜਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ 100% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ, ਹਰ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 164 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੇ, ਵਾਈਟਲ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ, ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂ 5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆ ਨਾ ਇਹ ਓਬੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੱਜੂਗਾ, ਭੱਜ ਜੂਗਾ, ਚਿੱਬਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਡਿਸਫਿਗਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ।
ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 10000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ 10000 ਰੁਪਇਆ ਆ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਟਿਰਕਿਆਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।